मेरी वालों प्रेम भरी नमस्कार, जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। प्यारे दर्शकों, मैं थोड़ा बिशन दास बैंस हमेशा की तरह मेरा साथ देने लई मेरे साथी दविंदर चंद्र जी, समाज वीकली के चीफ एडिटर, थोड़ा स्वागत है जी कांची टीवी ते। थैंक यू वेरी मच जी, मेहरबानी। प्यारे दर्शकों, अज असी चलदा प्रोग्राम जिहड़ा उन्होंने चालू रखना। मेरे कहने तो भाव यह है कि कल गुरु रविदास जी महाराज और उन्होंने जिहड़ा प्रकाश दिन सेगा 16 तरीक नूं, अज 17 तरीक है, और असी भी उन्होंने चरणों के विच अपने शरदा के फुल भेंट करने चाहते हैं और अपना जिहड़ा प्रोग्राम हैगा उन्होंने अर्पित करांगे। और कल तुसी देखिया टैलीविजन ते कांची टीवी ने बहुत जोर नाल इंडिया का हाल भी दिखा लिया। उत्थे जगह जगह गुरपुरब मनाए गए, खुशियां मनाइया गईयां, और इस मुल्क दे विच भी कल कई गुरुद्वारियां दे विच कई प्रोग्राम होए, वो भी कांची टीवी ने कवर किए। और मैं समझदा हाँ कि जिस तरह मैं इंजॉय किया कल घर बैठ के देख के, तुसी सारिਆਂ ने उस तरह इंजॉय किया होएगा। सो शुरू असी करते हाँ कि संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी नूं ये आ कि लख लख कोटि कोटि प्रणाम, और सुनने वालियां नूं सारिਆਂ नूं ये आ कि लख लख वधाई होवे उन्हां दे गुरपुरब दी, उन्हां दे प्रकाश उत्सव दी। सो प्यारे दर्शकों, अज असी उन्हां दे चरणों दे विच अपना जिहड़ा अज दा प्रोग्राम हैगा वो अर्पित कर रहे हाँ। और अर्पित करन तो पहलां एक दो गल्लां जरूरी है जिहड़ी कि मैं हमेशा ही कहना हाँ कि अपना जिहड़ा इतिहास है वो सानू जरूर देखना चाहिए हैगा। जे इतिहास असी नहीं पढ़ते तो असी इतिहास नूं जान नहीं सकते, असी इतिहास लिख नहीं सकते, और इतिहास तो सानू जो कुछ मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। खास तौर पर यह है कि ह्यूमन राइट्स जिहड़े हैगे, इंसान और इंसानियत के हक्कां की गल जिहड़ी हैगी आ, जिन्हां दे दुआले गुरु साहिब का सारा जीवन घुमदा हैगा, और होर भी जिहड़े कौम के नायक हैं उन्होंने भी जीवन अपना लाया कि भारत दे विच जिहड़े इंसानियत के हक, ह्यूमन राइट जिहड़े हक हैगे आ, दबे कुचले लोगों के, गरीबों के हक जिहड़े हैगे आ, उन्हां लई आवाज़ उठाई। और मैं इत्थों तकरीबन शुरू करना चाहुंदा, ज़्यादा पिछे नहीं जाना चाहुंदा क्योंकि टाइम जिहड़ा हैगा 50-55 मिनट बहुत जल्दी मुक जांदा। यह है कि तकरीबन प्यारे दर्शकों 2500 साल पहला एक शहजादा कपिलवस्तु तो जिहदा नाम यह है कि सिद्धार्थ गौतम सीगा, वो अपनी राजगद्दी नेपाल तो छड्ड के भारत विच आया। नेपाल भारत विच सीगा उस टाइम ते, और भारत दे विच वो इस गल लई आया कि दुनिया दे विच दुख तकलीफ बहुत है, ईरखा बहुत है, दुनिया लोग दुखी बहुत आ। लोगों के दुखों तो वो दुख हो के दुखी हो के उन्होंने सिंघासन जड़ा अपना राजगद्दी छड्ड के जंगलों का राह फड़िया, भगती बहुत की, कुछ पल्ले नहीं पिया। बामणा पंडितां गुरुआं पीरां दे डेरियां ते भी गए, कुछ पल्ले नहीं पिया। 40 साल उन्होंने अखीर उन्होंने ये आके दुनिया के दुखों का जो कुछ भी है दारू की उन्होंने खोज करके दारू कढ़िया। उन्होंने कहा कि जात पात जिहड़ा ऊच नीच का उन्होंने फिर खंडन किया, और इंसान नूं इंसानियत के हकों बारे उन्होंने जागृत किया, और ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੀਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਭ ਦਾ ਅੰਤਰ ਮਿਟਾਇਆ, और फर्क मिटा के उन्होंने एक सुनहरी युग का जोड़ा हैगा उहदी नींह रखी। वो सुनहरी युग जोड़ा ये आ कि आहिस्ता आहिस्ता अगे बढ़ता गया, और जिस तरह गुरु साहिबां दा मिशन जोड़ा सीगा वो राजियां ने, राणियां ने
ਔਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਹੈ। ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਗਿਆਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਾਲਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਕੱਲਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਯੁੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਸੀਗਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣਾਤੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਗੱਦੀਧਾਰੀ ਸਨ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬ੍ਰਿਹਦਰਥ ਮੌਰੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬੋਧੀ ਸਤਵ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਦੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਮਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਮਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਮਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਸਮਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਮਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਵਰਗ, ਨਰਕ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੜਾਈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਹੈ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਮਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਉੱਥੇ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਨੇ, ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਲੜਕਾ, ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਔਰ ਵਮਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਹਦਰਥ ਮੌਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, 10ਵਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ 10ਵਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਯਮਿਤ ਸ਼ੁੰਗ ਸੀ। ਪੁਸ਼ਯਮਿਤ ਸ਼ੁੰਗ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧਿਸਟ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਬੋਧੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ 180 BC ਦੇ ਵਿੱਚ, 184 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ, ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਹਦਰਥ ਮੌਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ
ਹੈਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਕੇਤ ਸੀ। ਸਾਕੇਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਯੋਧਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਕਨਿਸ਼ਕ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਆਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮਨੂਵਾਦ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾ ਫੋਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਲੱਭੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ਯਮਿਤਰ ਸ਼ੁੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬਿਦਰਥ ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੈਰੀ ਔਨ ਰਹੀ ਆ। ਖਰੇ ਖੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜੀ ਕੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆ, ਕੀ ਨਾਮਦੇਵ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਨੂਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾ ਸਭ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਤ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦਵਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਹਦਰਥ ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੁਸ਼ਯਮਿਤਰ ਸ਼ੁੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਤਲ ਵੀ ਬੜੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘਾਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਖੂਨ ਖੁਆੜਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਭਿਕਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੋ ਸਟੂਪੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਢਾਤੇ, ਕੁਛ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਆ ਉਹ ਬੁੱਧ ਮੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ ਔਰ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਗਈ ਮੁੜ ਕੇ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੋਡ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗਜਨੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਆ ਰਾਜ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150-200 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਵਾਦ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾਂ ਦਬਾਇਓ ਜਾਂ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਸ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਆਦਿ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਿਰਨਾਤਮਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਕਿ
इक्वालिटी लिबर्टी बराबरता जिहड़ा और अपनी लाइफ अपने मर्जी दे नाल जीण और प्रोग्रेस करन लई अपरचुनिटी जिहड़ी वो बिल्कुल नहीं, ना पढ़न दे हक सन और ना रब तक दा नाम लैण दे इजाजत नहीं सी। इहो जे हालत दे विच 15वीं और 16वीं सदी दे विच जिहड़ी आ वो एक ये आ कि जिहनूं असीं कहने आ भगती लहर, जिहदे विच गुरु रविदास जी आए और जिहदे विच गुरु नानक देव जी, भगत कबीर देव जी ते होर कई हैं जी पीर पैगंबर उस लहर दे विच आए और वो सारे दे सारे जिन्ने सी दविंदर जी सारे दे सारे जिहड़े सीगे उन्हां दा इक्को ही मिशन सीगा जी। बिल्कुल वो इन्हें इक्को ही मिशन सी, जिस तरह तुसीं कहा कि हिंदूइज़म नूं कंडम करना, हिंदूइज़म का जिहड़ा अंधवाद अंधेरवाद हैगा, जिहड़ा पिछड़ापन है ਉਹਦੇ खिलाफ बगावत और इंसानियत के हकों लई और इंसान और इंसानियत के हकों लई उन्होंने ये आ कि नारा लाया। और जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी जिन्ने श्लोक हैगे आ वो इक्वालिटी के बेस के उत्ते आ। हैलो जी, जय गुरुदेव, जय पी कौन ते कित्थों साहब जी? हेलो जी साहब, कौन बोलदा जी? मैं कमलजीत बोल रहा जी जर्मन तो जी। की ना अपना? अपना नाम है कमलजीत सिंह जी। कमलजीत। हाँ जी, की कहना चाਹੁੰਦੇ हैं? मैं गुरु रविदास महाराज जी जन्मदिन दी मुबारक देना चाहना जी। बहुत बहुत मुबारक, लख लख मुबारक। बहुत थोड़ा प्रोग्राम देख के बड़ा मन खुश हो रहा। ਤੁਹਾਨੂੰ भी बहुत मुबारकां जी, सारे परिवार ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ बहुत मुबारकां। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ, ਕਰਾਓ ਜੀ। हाँ जी। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं बस यही कहना चाहना भी थोड़े जन्मदिन दी बहुत बहुत लख लख मुबारकां टीवी दी गुरु रविदास महाराज जी। हाँ जी, थैंक यू। ते हो सब ठीक ठाक है, वधिया। Thank जे you। अगर जेकर कोई सेवा पानी भेजना होवे, क्रेडिट करना होवे ते कित्थे कीता जावे? जी जी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ जी। हाँ जी, ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ हाँ जी, हाँ जी, लाइव टेलीविजन चल रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, ओके जी, बड़ी मेहरबानी जी। थैंक यू। सो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, हाँ हाँ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल है हाँ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ जी ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ। बिल्कुल। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जी जी। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? जय गुरुदेव एंड नमस्कार अपने बैन साहब एंड मिस चंदर। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਜੀ। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सुन रहा ਸੀਗਾ ਚੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਬਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰ ਮੁਕਤ ਮੌਰੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਛੂਤ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨਟਚੇਬਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਪ ਸੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ, ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਪਵਾਕਰਵਰਧਨ। ਜੀ। ਪਵਾਕਰਵਰਧਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵਾਕਰ ਸੀਗਾ
ਪ੍ਰਭਾਕਰਵਾਦਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਮਤਲਬ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਟਰੈਵਲਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਆਇਆ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਲੈ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਣ ਗਏ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਭਜਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹੋ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਭ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਹੱਕ ਆ ਮਤਲਬ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੱਕ ਆ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਖਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ, ਮੀਆਂ ਬਾਰੂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਸੇਵ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਿਵੋਟੀ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖਿਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਗਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਡੇਰਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਨ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਲਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰਮਾਇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਿਓ ਅੱਜ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਹਰੇ ਆਦਮੀ ਚੰਡਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਬੜਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਮਿਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਾਏ ਆ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀਵੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੁਮਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਰਹੀਏ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧ ਮਖੀਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੜਵਾਹਟ ਬਹੁਤ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਕਲਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੰਜੂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਧੋਤੀ ਪਹਿਨਾਂਗਾ, ਜੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਚ ਨਹਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੂੜ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੰਜੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ? ਔਰਤ ਅਛੂਤ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹਾਲਤ ਗੰਦੀ ਮੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅੱਗ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਕੂੜ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ। ਜੰਜੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰਪੋਕਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰਪੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੂੜ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਲੋਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਵੇਗਾ ਜੇ ਕੂੜ ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਸਹਿਜਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਨਿਆਣੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਲਾ ਸੁੱਟਣਗੇ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਕੂੜ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕਵਿਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰਦੋ ਜਗ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਭਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਿੰਕ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਨੀਮ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂਟਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਸਮੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੋਹੀਨ ਰਸਾਲਤ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ,
ਵੀ ਮਸਟ ਰਿਜੈਕਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ, ਮਿਆਨਾ ਰਵੀਏ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰੀਏ, ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਈਏ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬਕ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਖਾਨੇਵਾਜ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੀਮ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੀਮ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਭ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੋਵੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਮਸਟ ਰਿਜੈਕਟ ਇਟ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਜੀ? ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਲੋਕ ਆ, BJP ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ BSP ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ BJP ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਸਭ ਕੋ ਮਿਲੇ ਅੰਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ BSP ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ, ਨਮੋਤਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਇਕ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ 'ਚ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਛਕੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ, ਹੈ ਜੀ,
ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀ ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੋਟ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੋਤਲ ਲਈ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਲਈ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਦਾਣਿਆਂ ਲਈ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 80 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਤੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ, ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਮੈਂ ਦਲੀਪ ਨਾਹਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਦਲੀਪ ਨਾਹਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਆਪ ਸਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਵਾਲਮੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾੜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਚੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਆ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਮਿਟਕਾ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਖਬਰ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਟੈਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸੰਤ ਮਾਗੀ ਆ, ਹਰ ਚ ਜਗਿਆਸੂ ਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਚਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਠਨ ਆ ਔਰ ਗਠਨ ਸੋਚੋ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਨ ਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਟੀਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਕਹਿ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰਮਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀਗੀ 40 ਸ਼ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਤਸ਼ੀਹੇ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਪਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਔਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਵਲਾ ਸਟਟਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚਾਵਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੀ। ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮਦਨ ਸਰੋਏ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 645 ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹ ਠਬਲੀ ਫੜ ਕੇ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੇ 15-20 ਬੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬਿਠਾਲੀਆਂ ਟਿੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਕੋ ਦਾਣੇ में अनाज मिलता है, आपको रोटी मिलती है, मतलब ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣੇ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, 100 ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਚੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਮੀਨਾਪਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾੜੂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾੜੂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅੱਗ ਲਾਵੋ ਝਾੜੂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੂਈ ਲੱਗੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣਾ ਵੰਸ਼ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਜੇ ਸੂਟ ਬੂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਰਸੀਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਆਸ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ MLA ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚੋ ਨੀਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਲਟਾ ਕਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀ ਏਡੇ ਸਵਾਰਥੀ, ਐਡੇ ਨੰਗਿਆ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਕਮਾਂ, ਬੱਚੋ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਕੰਜਰ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਤਾ। ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਵੰਡਿਆ, ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੈਣੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ, SC ST OBC ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੂ ਬਹੂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹਟਾ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਖਤਮ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ, ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਾੜ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਗ੍ਰੇਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਡਿਵਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁੱਝੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਬਣਾਤਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਤਾ ਉੱਥੇ। ਯੂਨੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਕੁਛ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯੂਨੋ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕੌਣ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ 4 ਦਿਵਸ का मेला रे, जीवन 4 दिवस का मेला रे, ब्राह्मण झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजत बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ावत जनता, लड्डू भोग चढ़ावत जनता, मूर्ति के टिंग केला रे, पत्थर मूर्ति कुछ ना खाती, पत्थर मूर्ति कुछ ना खाती, खाते ब्राह्मण चेला रे, जनता लुटित ब्राह्मण सारे, प्रभु दी देत न तेला रे, पुण्य पाप या पुनर्जन्म का, ब्राह्मण दीना खेला रे, स्वर्ग नरक बैंकुट पधारो, गुरु शिष्य या चेला रे, जितना दान देवगे जैसा वैसा निकले तेला रे। सारा कुछ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਬਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਔਰ ਵਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡੀ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਯਾਗ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਨਾ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਤਥਾਗਤ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਸੋਚ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਹਾਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਸਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, 15ਵੀਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਜੀਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀਂਦਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ 3 ਗੁਰੂ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ
ਪਰਪਸ ਲਈ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ MP ਆ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਮਨੂ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣੋ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਜੇ ਛਿੜੀ ਆ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ